Hallelujah. Yashin come here, lah. Katta nallava. Yashin block come here. Katta evlo nallava. Yai come here, pare. Avar romba nallava. Okay, Yeshu biya block come here so that jawo ini winga ta dekha ma phit de. Yesappa evlo nallavanu nama vandu indha vedathila nam dhyanikka pogirom. Ti Yohan kanji te nge janaru ko tui adudu ga payam no. Ondu Yohan அண்ணா அதிகாரம் வசனம் 9 நம்ம வந்து ஒன்றா சேர்ந்து தியானிப்போங்க. நம்முடைய பாவங்களை நம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவரா இருக்கிறார். யோகா போவாராசா பரமாசாதா கனியே கங்கே கோကိုအပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ရင်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုလွတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်စေခြင်းကဘုရားသခင်၏သစ္စာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံစေမူ၏ပြောပါအာမင်အာမင်အဲ့တော့ချစ်တော်ညီမတို့அன்பான சகோதரဖြစ် சகோதரிகளே နေတော့များနေပြီလားநம்ம பாவங்கள் ரொம்ப அதிகமா இருக்குதாဘိုးလေးမချုပ်ကြီးရင်အပြစ်နဲ့ကုသိုလ်ပဲများနေလေஇரவும் பகலும் நம்ம வந்து தியானிச்சா நம்ம பாவம் அதிகமா இருக்குதா புண்ணியம் அதிகமா இருக்குதாပြန်လေလေးလာတဲ့အခါမှာநம்ம வந்து சற்றே திரும்பி பார்க்கும்போதுတင်းကြောင်တော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးஉங்க பத்தி எங்களுக்கு தெரியாதுကျွန်တော်ကအများဆုံးပြစ်လို့ ஆனா நான் வந்து ரொம்ப பாவம் செய்றேன்နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြောတာနော်வேதத்தின் மூலியமா வேதத்தின் அடிப்படையில நான் இதை சொல்றேன் ဘုရားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာဆိုတော့ကျွန်တော်အပြစ်အများကြီးလုပ်တယ် தேவனுடைய நீதியின்படினா நான் வந்து ரொம்ப பாவி ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်ကိုချစ်ဖို့အတွက်အားနေတယ် நம்ம வந்து ஒரு ஆளை நேசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சற்றே கொஞ்சம் குறைவு ဒီကွန်မန်သမားကိုသိမချင်နိုင်ဘူး நம்ம வந்து நம்ம வீட்டார அன்பு கூறுதல கொஞ்சம் குறைவு ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်တဲ့ချင်းချင်းကျွန်တော်တို့သိမချင်နိုင်ဘူး நம்ம வந்து நம்மளோட கணவர் மனைவி அன்பு கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் အပြင်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းကောင်းတဲ့နေဆိုကျွန်တော်တို့အရန်ချစ်တယ် ஊராங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப பிரியமா இருக்கும் တောက်ပေါ်တောက်ပတ်ဆိုရင်အရန်ချစ်တယ် குடிக்கிற ஆளுங்கன்னா ஒருவர் ரொம்ப அன்பா ဟုတ် இருப்பாங்க ပေါ့အိမ်ပဲဆိုရင်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေမှာလည်းချစ်နိုင်တယ် வேலை செய்யற இடத்துலலாம் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு அன்பா இருப்பாங்க ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူကိုယ်နဲ့များချစ်ဆိုပြီးဘုရားပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကမချစ်နိုင်ဘူး தன்னை தான் நேசிப்பது போல பிறனை நேசி அந்த வசனம் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கடினமா இருக்குது မဿဲ22အငယ်38ကနေပြီးတော့40တိဖိုင်တွေ့ရမယ် மத்தேயு அதிகாரம் 22 வசனம் 38ကနေ40တိ 38ல இருந்து 42 வரைக்கும் வாசித்தா သင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုစိတ်လုံးကျွမ်းမဲ့ကိုးကွယ်ပါတဲ့ உன் ஆண்டவராக இயேசுவை முழு இதயத்தோடு விசுவாசி ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူကိုကိုယ်နဲ့များချစ်ပါ தன்னை தான் நேசிப்பது போல பிறனையும் நேசி အဲ့ဒါပြည့်ညက်တွေအားလုံးရဲ့အချုပ်ဖြစ်တဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးပြည့်ညက်တော်ဖြစ်တယ် அதான் எல்லா கட்டளைகளுக்கும் ஒரே ஒரு கட்டளையாக கட்டல் கொடுத்திருக்கா ယောမ73မှာလည်းဖိုင်တွေ့ရမယ် ரோமர் எழுதிய சுவிசேஷம் அதிகாரம் 13 வசனம் 8லயும் ကို வாசிக்கலாம் ယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူကိုယ်နဲ့များချစ်ပါ தன்னை தான் நேசிப்பது போல பிறனை ပြည့် நேசிக்கணும் ညက်တော်အားလုံးရဲ့အချုပ်ဖြစ်တယ် இந்த கட்டளைகள் எல்லாருக்கும் ஒரே கட்டளையாக கட்டளை சொல்லி ဓ இருக்கா မ္မတိကာလမှာကျေးဇူးတော်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားကခိုင်းတာတခုပဲကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူကိုယ်နဲ့များချစ် இந்த பழைய புதிய ஏற்பாட்டுல இந்த புதிய கிருபை நாட்கள்ல நம்ம வந்து கர்த்தர் வந்து ஒரே ஒரு கட்டளையாக கொடுத்திருக்கா நம் தன்னை தான் நேசிப்பது போல பிறனை நேசி ပြောပါအာမင် ஆமென் ဟာလေလုယာ ஹalleluya အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူကိုယ်နဲ့များမချစ်ဖို့တော့ကနဆိုးကတော့အများနဲ့ထောင်ချောက်စင်းနေ தன்னை தான் நேசிப்பது போல பிறனை நேசிக்க கூடாதபடிக்கு சாத்தான் பல வகையில போராடுகிறான் အဲ့တော့ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ဒီနေ့စူးစမ်းပြီးတော့ချစ်ကြပါ இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் ரொம்ப முயற்சி எடுத்து அன்பு கூறுங்க ဒါပေမဲ့သင်မချစ်မိတဲ့နေ့တွေကအဖြစ်ဖြစ်တယ် ஆனா நீங்க அன்பு கூறாம குறைஞ்ச நாட்கள் வந்து அதுதான் பாவம் வந்து அறிக்கையில ချစ်ပါလေ பாவத்தை எண்ணிப்படும் ချစ်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်ယူထားတဲ့မိန်းမကို நேசிக்கிறேன்னு கட்டின மனைவியை မရရင်တေဝါမယ်ဆိုပြီးတော့ယူထားတဲ့ယောက်ျားကို அவ கிடைக்கலன்னா நான் சாக போறேன் என்று சொன்ன அந்த கணவரை အရန်ကောင်းတယ်အဲ့လောက်ချစ်ခဲ့တဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေက ஒருவர் ரொம்ப அன்பு கூர்ந்து கல்யாணம் பண்ண அந்த கணவன் மனைவி အဲ့လောက်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေက ஒருவருக்கொருவர் அவங்கள அன்பு கூர்ந்து பழகுன அந்த வந்து நட்பு வந்து အဲ့လောက်ချစ်တဲ့မိသားစုမောင်နှမတွေက ஒருவர் அன்பு கூர்ந்து பழகுன அந்த குடும்பம் அந்த உறவினர்கள் வந்து ဒါပေမဲ့နှစ်တွေသိကြလာတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲ வருடங்கள் தாண்டும் போது என்ன ஆகுறது အချစ်တွေရောခဲ့တယ် அன்பு வந்து குறைஞ்சிட்டே போகுது ရောသွားတာ அன்பு வந்து குறைய အဲ့တော့ရောရဲ့လားအဖြစ်တွေဖြစ်သွားအောင် அன்பு கொஞ்சம் குறைஞ்சி போனா அதுதான் பாவம் என்று எண்ணப்படும் ဘုရားကပြောတယ်ငင်အပြစ်လုပ်ရှင်လုပ် ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ பாவம் செஞ்சா செய் ဒါပေမဲ့ငင်သူများတော့အပြစ်လဲဆွေးမခွန်နဲ့ ஆனா பிறனையும் அந்த பாவத்துல இழுக்காது အဲ့ဒါကြီးမားတဲ့အပြစ်လို့
ဘုရားကကျမ်းစာမှာရေးထားတာဖြစ်တယ် அது வந்து ரொம்ப பெரிய பாவம் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் ဒါပေမဲ့လူတွေကအခုခေတ်မှာတော့ပြစ်လို့ရင်တယောက်တည်းမလုပ်တော့လူလူတွေ ஆனா இந்த நாட்கள்ல மனிதர்கள் வந்து பாவம் செய்தா ஒருத்தர் மட்டும் செய்ய மாட்டாங்க பிறனையும் இழுத்துக்கிட்டு அந்த பாவத்துல விளைவிப்பாங்க အဲ့တော့အဖွဲ့လိုက်နော်မိတ်ဆွေပေါင်းသိမ်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးအမားတွေကိုလောက်တာများတယ် அந்த பாவம் செய்யும் போது அவங்க வந்து கூட்டமா செய்வாங்க အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်ဖြစ်နေသေးပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ကြောင့်သူတို့အပြစ်တွေလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်အပြစ်သားကြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ် அந்த கூட்டத்திலாம் தலைவர் நானா இருந்தா நான் எனக்கு மிகப்பெரிய பாவம் வரும் ஏன்னா அந்த பாவங்களை செய்யறதுக்கு நான் தான் காரணமா இருக்கிறேன் โอเคရက်တော့ရင်အပြစ် அதான் சொல்றேன் குடிச்சா பாவம் မတရားအတူဆိုင်ရင်အပြစ် வட்டிக்கு எடுத்தா பாவம் ဒီကောင်မှဆင်းရဲတာကိုယူကြောင်ဆောင်ပြီးတော့မတိကြောင်ဆောင်မကူညီရင်အပြစ် ஏழைகள் நம்ம வந்து சகோதர சகோதரிகள் ஏழையா இருந்தா அவங்களுக்கு உதவி செய்யாம அவங்களுக்கு உடன்படாம இருந்தா அது ஒரு பாவம் တရားကိုဒေါသနဲ့ပြောရင်အပြစ် ஒரு ஆளை கோபமா பேசிட்டா அது ஒரு பாவம் ကိလေသာဆိုင်နဲ့သူ့မသားများကိုကြည့်ရှုရင်အပြစ် இச்சையோட பிறனுடைய மனைவி பிறனுடைய கணவரை பார்த்தா அது ஒரு பாவம் အဲ့တော့ဒီဘောင်မယူသိရင်အပြစ် அம்மா அப்பாவை கனம் பண்ணலாம் அது ஒரு பாவம் အဲ့တော့ထိုင်ပြစ်ထိုင်ပြစ်အပြစ်တွေကြီးပဲဘဝမှာ உட்கார்ந்தா பாவம் எந்திரிச்சா பாவம் பாவம் வந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில အဲကြောင့်တိယောဟန်ခန်းကြီးတဲ့ငယ်ရှင်းမှရတဲ့အပြစ်မလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်မိမိကိုယ်ကိုလက်ပြားတယ် ஒன்று யோகம் 1:8 இருக்குது நம் பாவம் இல்லாமல் நம் பாவம் செய்யலைன்னா நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறோம் எழுதி இருக்குது ပြောပါအာမင် ஆமென் ဟာလေလုယာ ஹalleluya ယောမ3:30မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားဘယ်လိုပြောဟောပြလဲဆိုတော့ ரோமர் எழுதிய சுவிசேஷம் அதிகாரம் 3 வசனம் 10 လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်လုပ်တယ် எல்லா மனுஷரும் பாவிகள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது တယောက်နဲ့ကိုတယောက်လိုက်သွားပြီ ஒருவர் பின்னாலே ஒருவர் போய்விட்டார்கள் என்று အားလုံးဒီလိုအဖြစ်တွေပဲလုပ်နေကြတယ် எல்லாரும் அப்படிப்பட்ட பாவங்களே செய்தாங்க என்று எழுதப்பட்டுள்ளது ဒါကဘုရားကသူ့ရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ် அது வந்து தேவனுடைய பார்வை အဲ့တော့ဘုရားရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြစ်သားဖြစ်နေတယ် தேவனுடைய பார்வையில நம்ம எல்லாரும் பாவிகளா இருக்கிறோம் အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြစ်နဲ့ပဲဆက်သွားနေမလား நம்ம இந்த பாவத்திலே தான் ஓடிட்டே இருப்போமா အဲ့တော့အရန်ချစ်ပွဲကောင်းတဲ့ဘုရားကဒီနေ့သင်ကိုခွန်အားပေးနေတာဖြစ်တယ် ரொம்ப அன்பான தெய்வம் வந்து இன்னைக்கு உங்களை உற்சாகப்படுத்துறாரு ငါသားလေးငါသမီးလေးအားလုံးဖြစ်တွေကိုဖော်ပြတောင်းပန်လိုက်ပါ என் மகனே என் மகளே எல்லா பாவங்களையும் அறிக்கையிட்டு விட்டுவிடு လူချင်းရှိမှတော့ဖော်ပြတောင်းပန်ပါ மனுஷங்கிட்ட போய் நீங்க வந்து அறிக்கையிட்டு பாவங்களை அறிக்கையிடு သင်ရုပ်ဆရာမှာသွားပြီးအပြစ်တွေဖော်ပြတောင်းပန်ပါ ஊழியக்காரங்கிட்ட போய் பாவங்களை அறிக்கையிடு ဒါမျိုးကျမ်းစာမှာမရေးထားပါဘူး அப்படி வேதத்துல எழுதி ရှောင်းမတော်ဘုရားသစ္စာရှိတော်ဘုရားထံ၌ပဲအပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ပါ நீதியுள்ள தேவன் உண்மையுள்ள தேவனிடத்தில் தான் உங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிடணும் တိယောဟန်ခန်းကြီးတဲ့ငယ်ကိုမှရေးထားတာဖြစ်တယ် ஒன்று யோவான் 1 அதிகாரம் வசனம் 9 သင် எழுதியிருக்கு တို့အပြစ်တွေဖော်ပြတောင်းပန်ရင်ဖြောင်းမတ်တဲ့ငါကငင်းပြစ်ကိုငါတော့မှာဖြစ်တယ် உங்க பாவங்களை அறிக்கையிடும் போது நீதிமானாகிய நான் உங்கள் பாவங்களை உங்களை விட்டு விலக்குவேன் အ என்று ပြစ်ကို எழுதியுள்ளது အပြစ်ကိုလွတ်ပိုင်ခွင့်ကဖြောင်းမတ်တော်သူပဲလွတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ် பாவத்தை விலக்குகிறது நீதியுள்ள தேவனால் தான் முடியும் ချစ်တော်ညီကောင်မမတို့ அன்பான சகோதர சகோதரி ဖြောင်းမတ်တော်ယေရှုဖျားကတင့်ကိုလည်းစကားပြောနေတယ် நீதியுள்ள தேவன் உங்களை இன்னைக்கு பார்த்து பேசுறாரு အပြစ်တွေအလုံးဖော်ပြလိုက်ပါငါသားသမီး பாவங்களை அறிக்கையிடு என் மகளே என் மகனே ငါသင်အပြစ်အကုန်လုံးခွင်းလုံးချုပ်ပေးမယ် நான் உன் பாவங்களை எல்லாம் உன்னை விட்டு நீக்குவேன் သင်ကိုငါကောင်းချီးပေးမယ် உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் အပြစ်ရှိနေကောင်းချီးပေးလို့မရဘူး பாவம் இருந்தால் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ဒေ முடியாது ရှာယ59ငယ်1နှစ်ကိုဖိုင်တွေ့ရမယ် ஏசாயா எழுதிய சுவிசேஷம் அதிகாரம் 51 வசனம் 1 வாசிச்சா தெரியும் 59 1နှစ်မှာဖိုင်တွေ့ရမယ် 51 வசனம் 1 2 வாசிச்சா தெரியும் 59ငယ်1နှစ်မှာဗာရေးထားလဲဆိုရင်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ ஏசாயா 51 வசனம் 1 2ல என்ன အာမ எழுதியிருக்கு မဟုတ်ရိုးရိုးလေးပဲသင်အပြစ်ကြောင့်ငါကမကယ်နိုင်ဖြစ်နေတယ် உன் பாவமே நான் உன்னை ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு என்னை தடுக்கிறது என்று ငါ எழுதிப்பட்டுள்ளது ရဲ့လက်ကတိုးနေတယ်ငါနာကမကြားတော့ပြောနေတယ် என் கை குறுகினது என் காது கேட்கவில்லை என்று எழுதியிருக்கிறது ပြောပါအာမင် ஆமென் အဲ့တော့အပြစ်တွေဖော်ပြတောင်းပန်ရတဲ့အခါမှာသင်အပြစ်တွေကိုလုံးဝလွတ်သွားမှာဖြစ်တယ် நம்ம பாவங்களை அறிக்கையிடும் போது நம்ம பாவங்களை எல்லாம் அவர் மன்னிச்சிருவா တိယောဟန်ခန်းကြီးတဲ့ငယ်9မှာတားတော်ရဲ့အသွေးကကျွန်တော်တို့အပြစ်အားလုံးကိုဆေးကြောပေးတာဖြစ်တယ် ஒன்று யோவான் 1 அதிகாரம் வசனம் 7ல அவருடைய ரத்தத்தினால நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டது ပြောပါအာမင် ஆமென் ဟာလေလုယာ ஹalleluya ဟာလေလုယာ ஹalleluya ရှင်မသက်ခန်းကြီး6ငယ်14 15ကိုဖိုင်နေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် இப்ப
மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் அதிகாரம் 14 வசனம் 14 15 வாசிச்சாலும் တင်တို့သူများဖြစ်ကိုလွတ်လိုက်ပါတင်ဖြစ်ကိုငါလွတ်မယ် நீங்கள் பிற பாவங்களை மன்னிங்க நான் உங்க பாவங்களை மன்னிக்கிறேன் என்று တင် எழுதப்பட்டிருக்கிறது တို့သူများဖြစ်ကိုမလွတ်ရင်တင်ဖြစ်ကိုငါမလွတ်ဘူးတဲ့ဘုရားက நீங்கள் பிற பாவங்களை மன்னிக்கலனா நான் உங்க பாவங்களை மன்னிக்க மாட்டேன் အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ကောင်းကြီးမခံစားရတာဘာကြောင့်လဲချက်တော်ကြီးကိုမမလို့ இந்த நாட்கள்ல நீங்க ஆசீர்வாதமா இருக்காது என்ன காரணம் သင်ကတင်ဖြစ်ကိုလည်းဘုရားကိုမဖော်ပြမတောင်းမှဘူး நீங்க உங்க பாவங்களையும் கட்டங்கிட்ட அறிக்கையிடல သူများအဖြစ်တွေပဲခွင့်မလို့ဘူး பிறன் பாவங்களையும் நீங்க மன்னிக்கல ဒီတိုင်းပဲသင်သွားနေတဲ့အတွက် இப்படியே நீங்கள் வாழ்க்கையை போகிட்டே இருக்கும்போது သင်ကောင်းကြီးခံစားရင်ခံစားကောင်းကြီးပိတ်နေတာဖြစ်တယ် உங்கள் ஆசீர்வாதம் தடைப்பட்டு இருக்கிறது ယနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသင်ကိုကောင်းကြီးပေးမှဖြစ်တယ် இன்னைக்கு தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க သင်ကိုကျမ်းမာခြင်းပေးမှဖြစ်တယ် உங்களை வியாதியெல்லாம் குணமாக்க ကျွေး விரும்புகிறார் ဝါခြင်းပေးမှဖြစ်တယ် உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் ငြိမ်သက်ခြင်းပေးမှဖြစ်တယ် உங்களை சமாதானத்தை தர သင်လူရ விரும்புகிறார் င်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံမဲ့နေ့ဖြစ်တယ် உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்குதோ அதை எல்லாம் நிறைவேற்ற கட்ட သင်ဘက်က விரும்புகிறார் လှုပ်ဆောင်မှာကထူရဲဖြစ်တယ် உங்க பக்கத்துல என்ன செய்யணும்னா ဘုရားကိုမပြတ်ကောင်းမှလိုက် உங்க ပါ பாவங்களையும் அறிக்கையிடுங்க ဘုရားပြစ်ကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါ பிற பாவங்களையும் மன்னிங்க တို့ပြီးမှစုကိုတောင်းပါ அப்புறம் நீங்க ஜெபிங்க ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့တောင်းရင်တောင်းမဲ့ဆိုပြီးဘုရားကဂရုတော်ရှိပါတယ် இயேசுவின் நாமத்தில் எதை கேட்டாலும் கொடுப்பேன்ற வாக்குத்தத்தம் இருக்கிறது ယောဟန်14ဖိုင်နဲ့တွေ့ရမယ် யோவான் 14 அதிகாரம் வசனம் 17 14 வாசிச்சாங்க ယောဟန်8:34ကိုဖိုင်နဲ့တွေ့ရမှာ ரோமர் எழுதிய சுவிசேஷம் அதிகாரம் 8 வசனம் 34 வாசிச்சாலும் உங்களுக்கு အ தெரியும் မိတော်ရဲ့လက်ရပန်း၌နေလျက်ငါတို့ကိုဆူတောင်းတော်သူကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ် பிதாவின் வலது பார்சத்து நமக்காக பரிந்து பேசுகிறவர் இயேசு கிறிஸ்து என்று எழுதப்பட்டுள்ளது အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ဆူတောင်းပါ இயேசுவின் நாமத்தால ஜெபிங்க အဖြစ်တွေအားလုံးခေါ်ပြပါ பாவம் எல்லாம் அறிக்கையிடுங்க တောင်းမှန်ပါ மன்னிப்பு கேளுங்க စွန့်လွတ်ပါ விட்டு သူများ விலகுங்க ဖြစ်ကိုလွတ်ပါ பிறனுடைய